أكمل لعباده ونعمته بإتمام الصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين وخير البرية الأجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها سبيل السعادة وطريق الفلاح. وقد قال الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون، هذا يوم العيد، يوم الفرح والسرور، يوم الجائزة من الرحمن، فطوبى لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام ليله تقربا، وطوبى لمن ختم القرآن وأكثر من الدعاء والصدقات، فإن الله تعالى يضيع أجر المحسنين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، تذكروا إخوانكم محتاجين والمساكين، فتصدقوا عليهم وامسحوا دموعهم وأدخلوا السرور على قلوبهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، نحن الآن في ميادين عيد الفطر المبارك، حيث يعيش المسلمون فرحة العيد بقلوب مليئة بالسرور، لكن إخواننا في غزة لا يعرفون من طعم هذه الفرحة شيئا، ولا يجدون ثوبا جديدا يلبسونه، بل هم يواجهون الألم والحزن في ظل الحروب والدمار. فلنذكرهم في دعائنا ولنسعى جاهدنا في نستطيع من دعم لهم، عسى الله أن يفرج عنهم ويمنحهم الأمانة والطمأنينة، ويجعل هذا العيد فرحة لكل مسلم. وعلينا أن نكون حذرة عند إنفاق كل تاكا أو أي مال، حتى لا يصل المال بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اليهود الذين يقتربون إلا أبادة الجامعة في غزة فلسطين. أيها الأحبون في الله، احفظوا هذا العيد من المنكرات والمحرمات، وجنبوا أنفسكم وأبناءكم الفلوض والتبذير والإسراف. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد علينا وعليكم بالعيد باليمن والبركة والأمل والإيمان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة وظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ظل الله في الأرض ونهار سلطان الله في الأرض ونهاره الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في دولة العالم، اللهم انصر المسلمين في دولة العالم يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله، سبحان الله رب العرش العظيم. أي الله، أي أحكم الحاكمين، أي رب العالمين، أي আসমান মালিক আমার আল্লাহ, أي জমিনের মালিক আমার আল্লাহ, أي কুল কায়নাতের মালিক আমার আল্লাহ। তোমার কাছে গুনাহগার গুলা, এই অপরাধী গুলা আল্লাহ তোমার শাহী দরবারে তুই হাত উঠাইলাম। আল্লাহ এই অপরাধী গুলা
জীবনের সব গুনাহ তোমার কুদরতের পায়ের কাছে রাইখা হাত উঠাইলাম। ও আল্লাহ, তুমি যদি দয়া না করো তো আমাদের উপরে কে দয়া করবে? তুমি যদি আমাদের উপরে মায়া না করো তো আমাদের উপরে কে মায়া করবে? আল্লাহ, একটা মাস তুমি আমাদেরকে দিয়েছিলা, যে মাসের নামই ছিল রমাদান। আল্লাহ, এই মাস কতটুকু কাজে লাগাইতে পারছি জানি না, এই মাস কতটুকু ইবাদত করতে পারছি জানি না, এই মাসের হক কতটুকু আদায় করতে পারছি জানি না। আল্লাহ, এই সময় বলে আপনি নিজে বান্দাকে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ, আমরা এই গুনাহগার গুলা আপনার কুদরতের শাহী দরবারে ঈদের নামাজ আদায় কইরা আল্লাহ আপনার শাহী দরবারে দুই হাত উঠাইলাম। আল্লাহ, দেখেন না আপনার একটু দয়া হয় কিনা। যদি আপনার দয়া হয় আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ, আপনি আমাদের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেন। যে রমজান শেষ করলাম, জানি না কিসমতে আবার আর কোন রমজান আছে কিনা। যে তারাবি শেষ করলাম, জীবনে আর কোনদিন তারাবি আছে কিনা জানি না। যে সেহরি শেষ করলাম, জীবনে আবার এই সেহরি আছে কিনা জানি না। যে ইফতার শেষ করলাম, জীবনে আবার ইফতার আছে কিনা জানি না। এটাই হয়তো জীবনের কারো কারো শেষ রমজান হবে, এটা হয়তো জীবনের কারো শেষ ঈদের জামাত হবে। আগামীতে হয়তো আমিও না থাকতে পারি, আমার সামনে যারা হয়তো ঈদের মধ্যে অনেকে থাকতে না পারে। আল্লাহ, যদি জীবনের শেষ রমজান হয় তো এটা আমার এই রমজানটাকে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ, আগামী রমজান পর্যন্ত আমাদেরকে নেক হায়াত ও সুস্থতার জিন্দেগি দান করেন। আল্লাহ, বিশেষ করে আজ এই ঈদের দিনে আমি একটি জিনিস বারবার অনুভব করেছি, অনেককে লিখতে দেখেছি। কেউ বলছে এবারের প্রথম ঈদ বাবাকে ছাড়া, কাউকে লিখতে দেখেছি, বলতে শুনেছি এবারের ঈদ মাকে ছাড়া। যেটা আমার বংশের দুইজন, এক হলো আমার ভাই ওয়াইস, এবার সে হয়তো তার বাবাকে ছাড়া, আমার ভাই ওমর ওসমান, ওরা হয়তো মাকে ছাড়া। এরকম আরো অনেক সন্তান এই বাহাদুরপুরের এই মসজিদে আমার সাথে হাত উঠেছে। আল্লাহ, যারা এরকম এই রমজানে এবার কেউ রমজানে বাবা হারাইছে, কেউ ঈদের আগে বাবা হারাইছে, আজ এই ঈদের জামাত করতে আসলে আমরা দেখেছি ছোটবেলায় বাবারা নিজের হাতে পাঞ্জাবিটা পরাইয়া দিয়া বাবার হাত ধরে আমরা মসজিদে ঈদের নামাজ ময়দানে ঈদের নামাজ পড়তে আসতাম। আজ হয়তো অনেক সন্তানরা ঈদের জামাতে এসে ডানে বামে হয়তো বাবাকে তালাশ করতেছে। আল্লাহ, কেউ হয়তো সামনের কাতারে, পিছনের কাতারে, কেউ হয়তো বাবাকে খুঁজতেছে। আজ যে সমস্ত সন্তানরা বাবা মা হারায়া আজ এই ঈদের দিনে, এই খুশির দিনে যারা আপনার কাছে হাত উঠেছে, আল্লাহ, আপনি প্রতিটা বাবা মাকে মাফ করে দেন। আল্লাহ, আপনি প্রতিটা বাবা মার কবর গুলাকে জান্নাতের বাগান বানায় দেন। আয় আল্লাহ, বাহাদুরপুর কবরে সহ আশেপাশের যত গরুস্থানে আমার মুসলমানের নরনারী ভাই বোনেরা শুয়ে রয়েছে, সবাইকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ পাক, অনেকে দোয়া চাইছে, সবার নাম আমার মনে নাই। আপনি আলিম বিদাতির সুদূর অন্তর কথা জানেন। আয় আল্লাহ, আপনি প্রত্যেকের নেক দোয়াগুলোকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, আপনি বাংলাদেশের উপরে রহমত নাযিল করেন। আল্লাহ, বাংলাদেশের উপরে আপনি রহমত নাযিল করেন। এই দেশের মানুষের উপরে আপনি রহমত নাযিল করেন। যেই দিকে আমরা খুশিতে আল্লাহ পাক ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতেছি, আমি যদি ইরানে তাকাই, আমি যদি ফিলিস্তিনে তাকাই, তাহলে আমি দেখবো যে তারা সেই আনন্দটা করতে পারছে না। আল্লাহ, আমার এই ঈদের দিনে হয়তো কেউ বাবা হারায় চিৎকার করতেছে, ফিলিস্তিনের মাটিতে কেউ হয়তো মা হারায় চিৎকার করতেছে। আয় আল্লাহ, মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা ভাবতে বড় কষ্ট হয়। আল্লাহ, মুসলমানদের এই হালত ভাবতে বড় কষ্ট হয়। এগুলো আমাদের ভুল, আমাদের গুনাহ, আমাদের অপরাধের কারণেই হয়তো শাস্তি। আয় আল্লাহ, গোটা পৃথিবীর উম্মতে মুসলিমাকে ঘুরে দাঁড়ানোর তৌফিক দাও। আল্লাহ, গোটা পৃথিবীর উম্মতে মুসলিমাকে কাঁধে কাঁধ লাগানোর তৌফিক দাও। আল্লাহ পাক, গোটা উম্মতে মুসলিমাকে একসাথে
গোটা পৃথিবীর অন্যায় অবিচার কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সেই শক্তি দাও। আয় আল্লাহ, আজ বিশেষ করে তোমার কাছে ফরিয়াদ করি, আয় আল্লাহ তুমি আমাদের উপরে রাজি হয়ে যাও। আল্লাহ তুমি আমাদের উপরে রাজি হয়ে যাও। আল্লাহ তুমি বলো তুমি আমাদেরকে মাফ করে দিছো। আল্লাহ তুমি বলো, আল্লাহ তুমি ঘোষণা একটু দিলে তোমার আটকানোর কেউ নাই। তুমি যদি ঘোষণা দিবা তোমাকে বারণ করার কেউ নাই। আল্লাহ ঈদের জামাতে শেষ করে এখনো মসজিদে বসে আছি, মসজিদ থেকে বের হই না। আল্লাহ তুমি ঘোষণা দাও তুমি আমাদেরকে মাফ করে দিছো। আল্লাহ আমাদের বাবা মাদেরকে মাফ করে দিছো, আমাদের সন্তানদেরকে মাফ করে দাও, আমাদের পাড়া প্রতিবেশীদেরকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ যে দায়িত্ব, যে আমানতের ভার এই আস্তানার যারা আছে, আস্তানার তিনি পীর সাহেব হুজুর আছে, উনি আস্তানার দায়িত্ব পালন করছেন, তাকে তার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করার তৌফিক দেন। আয় আল্লাহ আমাকে এই সমাজে এলাকার দায়িত্ব আপনি দিয়েছেন, এত মানুষের আমানত আমি কিভাবে রক্ষা করব জানি না। আল্লাহ আপনি আমাকে প্রত্যেকের আমানত রক্ষা করার তৌফিক দেন। আয় আল্লাহ যে অঙ্গীকার করে দেশের মানুষকে দিয়েছিলাম, ন্যায় এবং ইনসাফের এই শহর যেন করতে পারি, ন্যায় এবং ইনসাফের এই বাংলাদেশ যেন করতে পারি, সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করেন। আমাদের ভাইরা যারা আছে এই হাজী শরীয়তুল্লাহ বংশের সন্তানেরা, আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের ভিতরে প্রত্যেকের জন্য ভালোবাসা মোহাম্মত পয়দা করে দেন। আমার বাবা, আমার চাচা, ফুফু সহ দুদুমিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহির তিনটা সন্তান বাইচা রয়েছে। আল্লাহ মাঝে মাঝে বাবার দিকে তাকায় যখন মনে হয় হয়তো একদিন এই মানুষটা থাকবে না, এই কথা চিন্তা করলে আমি সহ্য করতে পারি না। আল্লাহ আমাদেরকে আপনি মুরব্বী হারা করিলেন না। আল্লাহ আমাদের এই দুজনে রহমাতুল্লাহ আলাইহির এই তিন মুরব্বীকে আপনি নেক হায়াত ও সুস্থতার জিন্দেগি দান করেন। আল্লাহ যে যেখান থেকে আজ উপস্থিত হয়েছে, হাত উঠিয়েছে, আল্লাহ এই মসজিদ ত্যাগ করার আগে আপনি প্রত্যেকের দোয়াকে কবুল করে নেন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। কাকা ভিতরে না একটু খেয়ে যান, নেই আবার মুড করে যাবে।
অনেক মানুষ হয়ে গেছে। কাইলি ভাই ধরেন যে শেরকের করতেছে মাশাআল্লাহ ওয়াজ নামাই দিবেন আসসালামু আলাইকুম